ابا جان، اگر اسلام میں ڈیٹنگ حرام ہے تو میں شادی کیسے کروں گی؟ آپ ایسا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ آپ ایسا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ صرف مذاق کر رہا ہوں۔ کیا آپ ایک مثال دے سکتی ہیں جہاں آپ مجھ سے متفق نہ ہو؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ مجھے کیچپ کے ساتھ چکن کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ایک جرم کی طرح ہے نا؟ ابا جان، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں حجاب پہننا شروع کیا ہے، تو مجھے یہ خوف تھا کہ میں حجاب کی وجہ سے پابند نہ ہو جاؤں۔ کیا میں حجاب پہن کر واقعی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہوں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب صرف دن میں 5 وقت نماز پڑھنے یا رمضان میں روزے رکھنے کا نام ہے اور بس۔ لفظ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ دین ہے۔ تو جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، یہ سب اسلام کے احکامات کے تحت آتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، شکریہ۔ ایسے سوالات لے کر آئی ہوں جو اکثر مسلم خواتین کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے جواب تلاش کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن میرے سوالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ابا جان، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں حجاب پہننا شروع کیا ہے، تو مجھے یہ خوف تھا کہ میں حجاب کی وجہ سے پابند نہ ہو جاؤں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں حجاب پہن کر واقعی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہوں؟ آپ ہمیں اپنی حجاب کی کہانی سنانا پسند کریں گی؟ یہ اچانک شروع نہیں ہوا، بلکہ میں نے ایک عرصے تک غور و فکر کیا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ گویا میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب میں حجاب پہنوں گی تو کیا ہوگا۔ اور آپ میرے پاس لسٹ لے جی کر آئیں ہاں۔ کہ حجاب پہننے کے 13 فائدے اور حجاب نہ پہننے کے نقصانات۔ جی ہاں۔ تو آپ نے ان سب کی لسٹ بنا لی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جی ہاں، میں آپ بتا بتا دوں، سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات آپ کو گروسری کے لیے بھیجتے، بریڈ، دودھ یا کوئی اور چیز لانے کے لیے، اور آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتی تھیں جیسے میں نہیں تم جاؤ جانا گے۔ چاہتی۔ آپ نہیں جانا چاہتی تھیں، تو آپ نے لکھا کہ اگر میں حجاب پہننے لگوں تو چونکہ مجھے اپنا سر ڈھانپنے میں وقت لگے گا، لہٰذا ہمیشہ بھائی ہی جایا کرے گا۔ جی ہاں، میرے خیال میں یہ ایک اور ویسے بہت اچھا واقعی میں فائدہ ایسا ہے، ہی ہوا۔ واقعی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا۔ ہم ہمیشہ اسی کو کہتے ہیں، کریم آج جاؤ، میں گروسری کے لیے نہیں جاتی، گویا یہ کریم کا ہی کام ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک انعام ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میری حجاب کی کہانی یہ ہے کہ جس دن ہم عمرے پر گئے، میں نے حجاب پہننا شروع کر دیا، لیکن میرے دماغ پر مسلسل سوچیں حاوی تھیں، مثلاً میرے ارد گرد کے لوگ کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ جب آپ نے اسلامی اسکول جانا شروع کیا تو یاد ہے ہماری ایک خفیہ بات چیت ہوئی تھی؟ جی جی، مجھے یاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتا سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو کال کی، چلو آج اکٹھے کچھ کھانے چلتے ہیں۔ مجھے واقعی حیرت ہوئی، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں؟ باپ اور بیٹی، صرف ہم دونوں، تو آپ مجھے اس جگہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں واقعی سوچ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی واقعی۔ اور میں نے آپ کو بتایا، اور ویسے اسی حربے کا استعمال کیا تمہارے دادا کے ساتھ۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ نے ابھی ابھی اس اسلامی اسکول میں جانا شروع کیا تھا، اور میں نے کہا آپ کا حجاب پہننے کے متعلق کیا خیال ہے؟ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ صرف یہ شروع کر دیتی ہیں تو آپ جو مانگے میں وہ سب کچھ خرید کر دینے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ اس سے صرف ایک دن پہلے کی بات ہے۔ جب میں نے جانا تھا یہ اچھا وقت نہیں تھا، میں سوچ رہی تھی کہ میں میرے بس پاس آپ کے صرف ذہن ایک میں دن ہے، بیج بونا چاہتا تھا۔ اور واقعی یہ واقعی اس نے کام کر کیا گیا۔ اور میں نے تجویز پیش کی، اور پھر مجھے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اس بات سے خوفزدہ تھیں کہ اگر آپ غلط وجوہات کی بنا پر حجاب پہنتی ہیں تو ممکن ہے کچھ عرصے کے بعد آپ اسے اتار دیں اور آپ کسی صدمے کا شکار ہو جائیں۔ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ حجاب کے ساتھ خود کو قید محسوس کرتی ہیں، کیونکہ اب آپ دونوں کا موازنہ کر سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ میری زندگی میں کوئی بھی خاص تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ میں ان سب جگہوں پر جا سکتی ہوں جہاں میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے۔ تو گویا حجاب مجھے ان جگہوں پر جانے سے روکتا ہے جہاں در حقیقت میں جانا بھی نہیں چاہتی۔ میں کچھ جگہوں پر جا سکتی ہوں، تو میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، البتہ یقیناً اپنے مذہب کے مطابق۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ کا حجاب آپ کو قید نہیں کرتا۔ آپ اپنی سہیلیوں سے مل سکتی ہیں، آپ کیفے جا سکتی ہیں، آپ بیٹھ سکتی ہیں، آرام کر سکتی ہیں، آپ چھٹیاں منا سکتی ہیں۔ واقعی میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، جی جائز بالکل۔ طریقے سے۔ جی ہاں ابا جان، اگر اسلام میں ڈیٹنگ حرام ہے تو میں شادی کیسے کروں گی؟ ایسے معاملات میں مجھے کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے؟ اور مثال کے طور پر مجھے جب لگے کہ مجھے کوئی پسند ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایسا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ صرف مذاق کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، کیونکہ اگر آپ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھتی بلکہ دوسرے لوگوں سے پوچھتی تو ممکن ہے کہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا، اور عین ممکن ہے کہ آپ کوئی برا یا نامناسب کام کر بیٹھتی۔ تو واقعی یہ سوال کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ خوف محسوس کر رہی تھیں، لیکن اس میں کوئی میں نے حرج خود کو نہیں یہ ہے۔ سوال پوچھنے کے لیے تیار کیا ہے۔ الحمدللہ،
मैं तो ये सोचकर ही परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ये घर छोड़ जाओगी, लेकिन मुझे बहरहाल इस हकीकत का सामना करना ही होगा। ये अभी बहुत दूर है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ऐसा होना ही है, तो आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस्लाम आपको इससे मना नहीं करता कि आप जिससे शादी करने का इरादा रखते हैं उससे मुलाकात कर लें। यहाँ तक कि आप अपने वालिद को भी बता सकती हैं कि मुझे ये शख्स पसंद है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता है, आपको इससे मुलाकात करनी चाहिए। यहाँ तक कि आप इससे पहले कि दूसरा शख्स आपके पास आए, आप मेरे पास आकर मुझे बता सकती हैं, और ये वाकई आपकी तरफ से एक बेहतरीन अमल होगा। तो इन ताल्लुकात में जो हिस्सा मुतासिर होता है हमारी खवातीन के जज्बात का ख्याल कौन करता है? क्योंकि आप नाजुक हो, आप हसास हो, इस्लाम इसका ख्याल रखता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी भी यही तरजीहात हैं और आप इस शख्स को पसंद करती हैं जिससे आप ज़ाती तौर पर जानती हैं, और वो शख्स आपके म्यार पर पूरा उतरता है, एक खास म्यार पर, और हाँ सबसे बढ़कर ये कि वो हम मजहब होना चाहिए बिलाशुबा, और फिर शादी के लिए बात बढ़ाई जा सकती है इंशाअल्लाह। चनाचे इस्लाम का मकसद खवातीन के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस्लाम खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि माएँ अपने बच्चों के बगैर बाप की परवरिश करें। चनाचे इसमें भी हमारे मज़हब की एक हिकमत है कि उसने हमें फ्लर्ट करने की इजाज़त नहीं दी। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें नमाज़ों की पाबंदी में बहुत मुश्किल पेश आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मसलन आप कैसे बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ लेते हैं, या ये कि ये सब अचानक शुरू हो गया था, या फिर ये मामूल आहिस्ता आहिस्ता बना? जब मैं पूरी तरह से बाअमल नहीं था, मैं अपने आप से कहता था, और सिर्फ यही चीज थी जिसने कुछ अरसे तक मुझे मजहब से जोड़े रखा, और मैं ये कहता था कि अच्छा नमाज बहुत जरूरी है, लिहाजा मुझे ये आदत डालनी होगी। और मैंने आपको बताया कि अब हम इकट्ठे बाजमात नमाज अदा करेंगे, वो तमाम इशा की नमाजें जो हमने बाजमात अदा की। और जाती तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फिर आप अनकरा चली गईं अपने नानिहाल में, और वहाँ आपने अपने नाना नानी से मुलाकात की। और इससे पहले मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमा कि वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा करने लग जाएं। या अल्लाह एक मौका अता फरमा, एक मौका कि वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ सकें। अब आप बताएं कि वहाँ क्या हुआ? मेरे नाना जान, उन्होंने हमें 10 लीरा देने का फैसला किया हर एक नमाज अदा करने के बदले। जी बाजमात। और उस वक्त ये वाकई एक अच्छी तरगीब थी, गोया कि उस वक्त मैं ये सब पैसे के लिए कर रही थी, और मेरा मकसद गोया अल्लाह की रज़ा नहीं थी। जी हाँ, ये एक माकूल रकम थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ नीयत तब्दील हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह की रजा हासिल करूं। जी हाँ, ये मेरे लिए वाकई एक अच्छी तरगीब थी। गोया मेरे नाना ने मेरे दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा करवा दी। और आप एक हफ्ते बाद वापस आईं और आप दिन में 5 बार नमाज अदा करने लगी थीं। ओह खुदाया, ये बहुत अचानक हुआ था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। तो आपने ये दुआ वाकई खुलूस दिल से की थी? वाकई ये खुलूस दिल से की हुई दुआ थी। हर किसी के नाना नानी ऐसे नहीं हो सकते जो एक नमाज के लिए 10 लीरा दें। तो कोई काबिल अमल तरीका तो जरूर होगा, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने 5 अलाइव नामी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो 40 दिन तक आपकी नमाजों का रिकॉर्ड जमा करती है। ये खेल की तरह बनाई गई है, और जब आप एक दिन की तमाम नमाजें अदा कर लेते हैं तो आपके बाग में एक नया दरख्त लग जाता है और आपको एक नया फूल मिलता है। तो एक वाकई बहुत बड़ा खूबसूरत बाग हासिल करने के लिए आप इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह की तरकीबी नौजवानों के लिए एक पुरकशिश सरगर्मी है। अगर हमारे फॉलोअर्स चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये ऐप आपका रिकॉर्ड रखेगी। 40 दिन के बाद आप नमाज पढ़ने के आदी हो जाते हैं। इसे जारी रखना आपके लिए बेहद आसान होगा इंशाल्लाह। तो मेरे लिए ये कुछ यूँ हुआ कि अचानक तकरीबन 1 हफ्ते में, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन आपके लिए क्या था? मसलन आप कैसे बाकायदगी से नमाजें पढ़ लेते हैं? नेज़ मेरे वालिद हमें हर नमाज के लिए बुलाते थे, खास तौर पर जब वो मगरिब के बाद घर आते तो हम सब इकट्ठे होते थे, मसलन 7 अफराद, मेरे 4 बहन भाइयों समेत। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आदत पड़ गई। लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जब आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ कम हो जाता है, आपकी नमाजें भी ज्यादा ढीली हो जाती हैं और आप इस रिश्ते को खो भी सकते हैं। चनाचे आप दिन में 1 नमाज तक भी जा सकते हैं। लिहाजा हमें हर वक्त अपने ईमान पर मेहनत करनी है, क्योंकि दिल की हालत बदलती रहती है। ये इल्म की तरह नहीं है। क्या आपको सर्दियों की छुट्टियां याद हैं जब हम उस पहाड़ पर गए थे? जी मुझे याद है। बराए करम आप बताएं। सर्दी का मौसम था और हमने अपने कजन्स के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था। इसी दौरान फिर नमाज का वक्त हो गया, तो हमने नमाज के लिए जगह ढूंढी जहाँ पानी मौजूद था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, है ना? और मैंने उस सूरत हाल में वजू किया। उस वक्त मैं खुद को एक हीरो की तरह महसूस कर रही थी, क्योंकि वो वाकई एक मुश्किल सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानती हैं मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ वजू कर सकती हैं, हाँ। तो आपको किसी दूसरी जगह वजू ना करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई एक अहम मोड़ था। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम हैं जिसका अज़्म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने जैसे आमाल में मदद दे सकते हैं, और इन तमाम नेक आमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौका को ज़ाया ना होने दें।
ابا جان، ہر نوجوان کی طرح مجھے بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ چلنا بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پر اس عمر میں جب ہمارے درمیان اختلاف رائے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا مذہب اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے؟ مثلاً ہمیں بحیثیت نوجوان کن رویوں پر توجہ دینی چاہیے؟ کیا آپ ایک مثال دے سکتی ہیں جہاں آپ مجھ سے متفق نہ ہو؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ مجھے کیچپ کے ساتھ چکن کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ برائے کرم کیوں نہیں، نہیں؟ میں اسے کھا سکتی ہوں۔ یہ ایک جرم کی طرح ہے نا؟ مایونیز اور چکن ٹھیک ہے، لیکن کیچپ اور چکن تو میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ میں جب چکن ہو تو ریفریجریٹر سے کیچپ لاتا ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہے، لیکن ہاں بلا شبہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو میں واقعتاً برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں سیکھ لوں گا کہ کیسے زیادہ برداشت کروں۔ انشاءاللہ، مجھے ٹھیک ہے امید انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ویسے مذاق سے ہٹ کر میں کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں جب آپ مجھ سے متفق نہ ہو، آپ صرف اپنی آنکھیں گھماتی ہیں اور آپ کہتی ہیں او، میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، آپ ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، یہ بالکل نارمل ہے، اور آپ بہت باادب ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہماری دل چکنی نہیں کرنا چاہتی، اور ظاہر ہے اپنی والدہ کی بھی، لیکن یہ نارمل ہے۔ ہم بحیثیت والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے جیسے ہی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو ایک مختلف شخصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ بالکل نارمل بات ہے۔ ہمیں مجبوراً اختلافات کا سامنا کرنا ہی ہوگا، یہ صرف ایک مذاق ہے۔ کیچپ چکن میں اسے قبول کر سکتا ہوں، لیکن ہاں مجھے اختلاف کا احترام کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ آپ نو عمر ہیں اور آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ آپ چیزوں کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھیں، ایک ہی نقطہ نظر سے، اور یہ چیز آپ کو گمراہ کر سکتی ہے۔ تو آپ کو ہم سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی رائے کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہماری نظر زیادہ وسیع ہے۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے تو ہاں یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، لیکن اگر وہ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو آپ اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کو کچھ کہنے کا حق تو حاصل ہے نا؟ ویسے مجھے بھی آپ کی عمر میں ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، میں بھی سوچتا تھا کہ میرے والدین مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہیں، ان کے ایسے خیالات کیوں بعض ہیں، اوقات وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن جب میں ان کی عمر کو پہنچا، جب میں والد بن گیا، تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ صحیح تھے۔ اگر ہم اچھے کام کریں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، لیکن اس طرح اگر آپ برے کام کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن میں مثبت سوچ رہی ہوں۔ جی واقعی اس کا منفی پہلو بھی ہے، لیکن ہاں میرے خیال میں یہ ایک بڑا فائدہ ہے، اور اس وجہ سے آپ ہماری غلطیوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ نیک اعمال آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی، اور یہ وراثت جاری رہنی چاہیے۔ اچھا، ایک 15 سالہ نوعمر لڑکی کے طور پر کیا میری کوئی پرائیویٹ لائف ہو سکتی ہے، یا مجھے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا؟ یقیناً آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں ہر چیز ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کچھ پرائیویسی رکھ سکتی ہیں، اور بلا شبہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ اپنی سہیلیوں سے مل سکتی ہیں، اور آپ ان سے لمبی فون کالز پر باتیں کر سکتی ہیں، بالکل جیسا کہ آپ کرتی ہیں۔ لیکن جب کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ خود حل نہیں کر سکتی، اور آپ الجھن میں ہوں، اور آپ کے ضمیر میں کچھ بوجھ ہو، اور وہ مسائل جو آپ خود حل نہیں کر سکتی، جی ہاں، مجھ پر ایک ایسا وقت آیا تھا۔ تو ہم آپ کے لیے یہاں موجود ہیں، بلا شبہ ہمیشہ۔ اور یہ واقعی اہم ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے پاس آنے میں ہچکچاتی ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو سختی سے جواب دیا ہو، یا شاید نامناسب طریقے سے، یا یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہم سے سوال کیسے کر سکتی ہو، یا ہم نے آپ کو ڈرایا ہو۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، آپ ایسے نہیں ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ آپ واقعی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ہم بعض اوقات تنقید پسند یا پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو بطور امانت ہمارے سپورٹ کیا ہے۔ والدین ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ جن راستوں پر آپ چلنے جا رہے ہیں ہم ان راستوں پر سفر کر چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہاں کن خطرات اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا ہمارے پاس تجربہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو کچھ غلط نظر آتا ہے تو یقیناً چونکہ آپ اپنے مذہب میں بھی ترقی کر رہی ہیں، تو آپ جانتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ کے احکام، اسلام کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لحاظ سے اس پر آپ ہمیں بھی ٹوک سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمیں یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ آپ کے ہر مسئلے پر کہیں اوکے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اب یہ ایک مصیبت بن جائے گی۔ ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا مقام آ جاتا ہے جب کوئی بیٹی، جب کوئی لڑکی اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتی اور غلطیوں پر غلطیاں کرتی چلی جاتی ہے، اور ایک مقام ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے برفانی تودے میں بدل جاتا ہے۔ یہ واقعی افسوسناک چیزیں ہیں، لیکن سنجیدہ چیزیں ہیں۔ تو یہ رشتہ، یہ صحت مند رشتہ خاندان کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ واقعی کامیاب ہیں۔ واقعی؟ جی ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ ابا جان، کیا یہ میرے لیے غلط یا پھر شرمناک ہے کہ میں اپنے عقیدے کے بارے میں سوال اٹھاؤں؟ کیا آپ اپنے ایمان پر سوال اٹھا رہی ہو؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں واقعی ڈر گئی تھی۔
ओके मैं वाकई डर गई थी। आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा मत करें। जाने दो, आपको तो मेरे मजाक की आदत है। वो तो है, नहीं लेकिन कोई बात ऐसे नहीं। मजाक की नहीं। इतना बड़ा चेहरा जैसे, तो दोबारा ऐसा मत करें, ठीक है? आपका शुक्रिया। तो जैसे मुझ पर एक ऐसा दौर गुजरा जिसमें मैं हमेशा सवाल करती थी, सोचती थी कि क्या ये वाकई हक मजहब है? क्या आप पर भी ऐसा वक्त आया था? अगर आया था तो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आपने उससे कैसे निपटा? ये वाकई एक संगीन मसला है, तो ये मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है और ये काबिल कबूल नहीं है। खास तौर पर हमारे मजहब में काबिल कबूल नहीं है कि मजहब वालिदैन से विरासत के तौर पर ही कबूल किया जाए, क्योंकि आप इसलिए मुसलमान नहीं है कि चूंकि आपके वालिद और बाकी वालिदा कुछ मुसलमान है। नौजवानों से जब सवाल किया जाए मसलन कि तुम मुसलमान क्यों हो, तो कहते हैं क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालिदा। लेकिन आपको सवाल करना चाहिए, आपको तहकीक करनी चाहिए। हमारा मजहब दिल, दिमाग और जमीर सबके साथ कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है, तुम अपनी अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम सोचते क्यों नहीं? तुम गौर क्यों नहीं करते? तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला हमें दीन के बारे में सोचने की तरकीब देता है, उन चीजों के बारे में जिन पर हमें ईमान लाना है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इमारत तो गिर ही जाएगी। लिहाजा बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूँ कि ये चाय कारपेट पर गिरा दो, तो आप क्या कहेंगी? क्यों, किस क्यों, लिए? किस लिए? लेकिन अगर मैं आपको वजह बताऊं कि मैं क्लीनर को ला रहा हूं और आप देखेंगी, हम टेस्ट करेंगे कि इस क्लीनर की वो पावर क्लीनर कैसी है। मेरी वालिदा नहीं होंगी। नहीं, लेकिन फिर आप कहेंगी ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वजह जानती हूँ। क्योंकि बिल्कुल इसकी वजह जानती हैं। अगर आप वजह जानते हैं कि आपको एक खुदा पर ईमान क्यों रखना चाहिए, आपको आखिरत पर यकीन क्यों रखना चाहिए, आपको ये क्यों मानना चाहिए कि फरिश्ते मौजूद हैं और कुरान पाक के मौजज़ात, जब आप इस बुनियाद को जानते हैं, जब आपके पास बुनियाद है, तो फिर आप इस पर इबादत की तामीर कर सकते हैं। ये नमाज, रोजा, ये हिजाब, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात, अगर हमारा मजहबी लेवल मिसाल के तौर पर 100 है, अगर मैं वो आपको मुंतकिल करता हूँ तो वो 80 हो जाएगा, और आप जब अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं हिसाब तो किताब ये मुझे साफ रह मालूम जाएगा। तो फिर मजहब 3 या 4 नस्लों में खत्म हो जाता है। बल्कि इससे भी पहले आपको हमसे आगे बढ़ना होगा, हमें पीछे छोड़ना होगा। अगर हम 100 पर हैं तो आपको 120 पर होना चाहिए, ताकि आप इसे आगे मुंतकिल कर मेरे सकें। बच्चों को 140 पर होना जी चाहिए। हाँ, इसी तरह हम ईमान को महफूज रख सकेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे दोस्त कभी कभी मुझे ऐसी जगहों पर इनवाइट करते हैं जो मजहबी तौर पर मुनासिब नहीं होती हैं, और वह हैं भी ऐसे लोग जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर मैं उनको नाराज किए बगैर ना कैसे कह सकती हूँ? बिल्कुल, कुछ लोगों का ख्याल है कि मजहब सिर्फ दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने या रमजान में रोजे रखने का नाम है और बस। नहीं, इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। लफ्ज दीन का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। वाकई? आप जिस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं वो दीन है। तो जिस तरह आप लोगों के साथ बैठते हैं, जिस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जिस तरह आप लोगों के साथ मामलात करते हैं, ये सब इस्लाम के अहकामात के तहत आता है। मैं आपके साथ जाता हूँ और वापस आकर नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं, आपके लिए जरूरी है कि खुद को खराब माहौल से बचाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन उनकी आदतें बुरी हैं। अगर आप खुद को बुरी आदत से घेर लेते हैं तो वक्त के साथ साथ आप उन्हें नॉर्मल चीज समझना शुरू कर देंगे, और मुमकिन है कि आप सोचने लगे, ओके, ये गलत क्यों है, इसमें तो वाकई कोई बुराई नहीं है। आप इसके आदी हो जाते हैं। आपको वो मशहूर हदीस मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है, उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वो तौबा नहीं करता और उन गुनाहों को बार बार करता रहता है, तो उसका सारा दिल स्याह हो जाता है। जब तक वो इस गुनाह से निकल नहीं आता तो ये सीरियस मसला है। हमें गुनाह की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा बहुत से लोग मिलकर शराब पीते हैं, और नौजवान लोग जब इकट्ठे होते हैं, यकीनन आपकी उम्र में नहीं लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। इसके बारे में एक हदीस है, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फिर वो इस दायरे में नहीं बैठेगा जिसमें खमर यानी अल्कोहल गर्दिश करती है। हमें ऐसे माहौल में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं, चाहे आप वो गुनाह ना भी कर रहे हो, लेकिन हमें उस माहौल में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कीदे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो आप जैसी जिंदगी गुजारते हैं वैसा कीदा अपनाने लग जाओगे। एक मुसलमान होने के नाते मेरे लिए कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे आसपास के लोग मेरी शनाख्त को कबूल करने लग जाएं? मुझे समझ नहीं आती कि रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में माहौल की जिस प्रेशर का मुझे सामना होता है, मैं उससे कैसे निपटूं, खासतौर पर ऐसी सूरत हाल में जहाँ मेरे साथ मेरे मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक किया जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक बार फिर वही कहूंगा, अपने इत्माद और अमल के जरिए। और मुझे याद है कि आपको तो इसका तजुर्बा प्राइमरी स्कूल में हुआ भी था जब आप चौथी जमात में थी। क्या आप हमें बता सकती हैं? एक बार एक बर्थडे पार्टी थी और सब कुछ न कुछ खा रहे थे जैसे। लेकिन ये रमजान था, है ना? जी हाँ, ये रमजान का महीना था और मैं रोजे से थी, लेकिन पूरी क्लास में मैं सिर्फ अकेली थी जिसने रोजा रखा था। तो मैं बैठकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ।
क्योंकि वो केक पेश कर रहे जी थे, हाँ, वो है ना? केक पेश कर रहे थे। तो मेरी एक दोस्त की वालिदा आई और कहने लगी आप खा क्यों नहीं रही? तो मैंने कहा मैं रोजे से हूँ। तो वो बहुत हैरान हुई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। तो वो वाकई हैरान हुई और मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि क्योंकि वो उन्होंने केक रोजा पेश नहीं कर रहे थे, रखा। है ना? जी जी, उन्होंने एहतराम किया। ये तो बिल्कुल उलट सूरत हाल हो गई। उन्होंने आपकी हालत का एहतराम किया, लेकिन कुछ जगहों पर लोग ऐसे नहीं करते। हो सकता है कि वो एहतराम ना करें, मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही थी, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे बैक साथ ये वक्त हुआ। फख्र भी महसूस कर रही थी, है ना? यकीनन मुझे उस दिन वाकई अपने आप पर फख्र महसूस हुआ। वैसे मुझे उस दिन आप पर वाकई फख्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी परवरिश सिरे से नहीं हुई होती। उनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, वो मजहब मुखालिफ नजरियात रखते हैं, लिहाजा वो वाकई इम्तियाजी सलूक इख्तियार कर सकते हैं। मुमकिन है कि वो सोचें कि वो ऐसा दुनियावी वजूहात की बिना पर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ ताकत हासिल करना चाहते हो, मजहब की वजह से असर और रसूख हासिल करना चाहते हो, वो दिखावा करना चाहते हो, वो दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हो कि हम अच्छे लोग हैं, नमाज पढ़कर या कोई और अमल करके। हमें ऐसे लोगों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे मौजूद ज़हनियत पर तनकीद करनी चाहिए। लिहाजा हमें इसकी सूरत हाल को समझना होगा। उनके पास जाएं और कहें कि अरे मैंने देखा कि आपके ये सवालात हैं और शायद आप वाकई मेरी इज्जत नहीं करते। मैं वजह जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मेरी तरफ से किसी बुरे सलूक का सामना नहीं करना पड़ा। तो आखिर वजह क्या है? मुमकिन है कि वो कहें मेरा एक चचा था जो बज़ाहिर बहुत मजहबी था, लेकिन वो एक बुरा इंसान था, या उसने मुझे ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाया, या मैंने उन लोगों के बहुत से बुरे रवैये देखे। वो इसे जनरलाइज कर देते जैसे हैं। उन्होंने अपने चचा को देखा तो तमाम मुसलमान ऐसे ही हैं। बिल्कुल। सब एक जैसे नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप उनके मसाइल की तह तक पहुंच जाएं, खराबी की जड़ को ढूंढ लें, तो अगर वो दूर हो जाए तो सवालात भी खत्म हो जाएंगे, उनका ये तौहीन-आमेज़ रवैया भी खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंसान सिर्फ अकल पर चलने वाली मखलूक है। ये सोचें कि उनके पास दिल भी है, उनमें जज्बात भी हैं। अगर उन्हें जज्बाती तौर पर चोट पहुंची है, फिर अगर आप इस मसले को हल कर देते हैं तो फिर पूरा तासुब खत्म हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे दोस्त मुख्तलिफ अकायद रखते हैं। कुछ मामलात ऐसे भी पेश आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। मसलन वो मेरे मजहब के बारे में कुछ बुरा कहते हैं और मुझे समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूं। मैं खामोश रह जाती हूँ, मैं जवाब नहीं देती। दरअसल मेरे पास अपने मजहब का इल्म है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं है कि मैं उनके सवालात के जवाब दे सकूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए और उनके साथ ताल्लुकात में क्या हुदूद होनी चाहिए? इसका दारोमदार उनके खलूस पर है। मैं नहीं जानता कि आपके ऐसे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बताया था कि बहुत से लोग मजहबी हैं, लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो अपने मजहब का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग सवाल करते हैं जैसे कि वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या उनके साथ ताल्लुकात में कुछ पाबंदियां हैं? सबसे पहले आपको अपने मजहब को बेहतर तरीके से जानना होगा, ताकि आप उनके सवालात का अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। बिलाशुबा ये एक चीज है। दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस बहुत अहम चीज है, क्योंकि जब 4 या 5 अफराद आपस में बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक मजहबी इंसान हैं, और जब आप आते हैं तो वो खुद कोई सवाल दे मारते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर ये वक्त है कि आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। यकीनन आप सिर्फ अपने मजहब के लिए खड़ी होंगी। हाँ, आप संजीदा गुफ्तगू कर सकती हैं और उनसे मिल सकती हैं कि उस दिन आप ये बात कर रहे थे, मेरे पास इसका जवाब है। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जबरदस्ती जवाब देने की और जवाब बनाने की कोशिश मत करें, बल्कि कहते हैं कि मुझे इस मसले का तफसील से इल्म नहीं है, अलबत्ता मैं इसे देखूंगी, इसे ढूंढूंगी और फिर आपसे राब्ता करके इसका जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। तो इन मसाइल से निपटने का ये एक संजीदा और दयानतदाराना तरीका है। क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया? जी हाँ, हमारे मदरसे में एक बहन, एक मुल्हिद लड़की हर हफ्ते हमारे मदरसे में आती है। वो इसबाक में शिरकत भी करती है और वो हमसे कुछ सवालात भी पूछती है। तो मुझे हैरत होती है कि वो हर हफ्ते मदरसे में आती है। तो मैं वाकई में हैरान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे यहाँ का माहौल अच्छा लगा है और वो यहाँ आना भी चाहती है। गर्मजोशी वाला माहौल? हाँ, गर्मजोशी वाला माहौल। तो वो आना चाहती है और हम भी कोशिश करते हैं कि उसके सवालों के जवाब दें। अगर हम अपने आप को इस्लाम की मर्जी के मुताबिक चलाएं, फिर हमें लोगों को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल। अबाजान, मेरे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि अगर वो ज़्यादा बाअमल मुसलमान बन जाएं, यानी ज़्यादा मजहबी मुसलमान, तो उनकी ज़िंदगी तो बोरिंग और महदूद हो जाएगी। तो हम इस गलतफहमी को कैसे दूर कर सकते हैं और हम खुद भी कैसे इस्लाम को ऐसी ज़िंदगी के साथ हम आहंग कर सकते हैं जो तफरीह से भरपूर और खुशगवार हो? ये तो आप हमें बता सकती हैं। क्या आपकी जिंदगी खराब हो गई है या आप बोर होती हैं? यकीनन इसमें बेहतरी आई है, क्योंकि हम मदरसे में वॉलीबॉल खेलते हैं, हम बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। आप खेल खेलती हैं, है ना?
جی ہاں، ہم حلال طریقے سے سارے کام کر سکتے ہیں. حقیقت میں تو میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں. تو ہم باہر جاتے ہیں، اتنا ہنستے ہیں کہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم بھی ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، ہم باسکٹ بال کھیلتے ہیں، ہم کچھ کھیل دیکھتے ہیں، ہم کچھ صرف جگہوں پر جاتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اور قسمیں اٹھائے بغیر، دوسروں کو رسوا کیے بغیر، غیبت کے بغیر، اور ان میں سے کوئی بھی برا کام کیے بغیر جو تعلقات کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان الحمدللہ بھائی چارہ ہے، اور اورے میں آپ لوگوں کے درمیان بھی اخوت ہے، کیونکہ ایسے کسی جگہ پر جانا واقعی اچھا لگتا ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہوں، جہاں آپ دوسرے لوگوں کی تکلیفوں سے سکون محسوس کرتے ہوں، اس لیے کہ ان میں وہ اخلاق ہے جو اسلام سکھاتا ہے، ان میں خدا کا خوف ہے. لہٰذا ان کی صحبت میں رہنے سے آپ کو ایسے سکون کا احساس ہوتا ہے جو کسی دوسری جگہ آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ معروف چیزیں ہیں، ہم یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کی وجہ سے ان چیزوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ حلال دائرے کی وسعت کافی ہو جاتی ہے، حرام میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو ایک لمبے عرصے تک مجھے پریشان کرتا رہا ہے. آپ کے خیال میں نوجوان اسلام کو بہتر طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم جتنے اچھے سفیر بن سکیں ہمیں بننا ہوگا، جیسے کہ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں اس وقت برداشت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انتہائی مذہب مخالف لوگ، ملحد لوگ بھی اب اسلام پر غور کر رہے ہیں، اب متجسس ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر بھی لیا. جی ہاں بالکل. تو ایسا کیوں ہوا؟ انہیں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. روزہ اور نماز تو ہم بھی کر رہے ہیں. ہم انہیں متاثر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تابع ہیں، وہ ان کا توکل دیکھتے ہیں، وہ اللہ پر ان کا بھروسہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس خوفناک ترین مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ دل کی یہ طاقت، یہ ایمان کہاں سے آیا؟ جب آپ مذہب کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر اپنے رد عمل کے ذریعے، یہاں تک کہ اس سب سے خوفناک تباہی میں، تو یہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو حرکت دیتا ہے. ان کے ایمان نے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے. جب وہ مارے گئے تو وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا. لہٰذا ہم اس کے بارے میں بھی حساس ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی ایسی پروڈکٹس نہیں خریدتے جن کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور آپ میں حساسیت ہے. اب میرے پاس آپ کے لیے ایک واقعی دلچسپ سوال ہے. آپ اپنے 18 سالہ خود کو کیا مشورہ دیں گے؟ 18 سالہ خود، یہ تصور کرنا واقعی بہت خوفناک ہے کہ اس بات کو 20 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. جس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں 18 سال کا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ لوگ 50 یا 60 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں، لوگ اتنی لمبی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. میں نے یہ 18 سالہ زندگی گزاری ہے اور یہ ان چیزوں اور واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو لوگ اتنی لمبی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اور اب ہم خود یہاں پر ہیں. میں اس دن کے بعد سے 18 سال سے زیادہ گزار چکا ہوں کہ میں اب 42 کا ہوں. لیکن آپ تو ابھی بھی ینگ ہیں. جی ہاں، مجھے یاد ہے کہ 15 سے 35 کی عمر کے درمیان میں نے بالکل قرآن نہیں کھولا تھا، سوائے جمعے کی راتوں میں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، کیونکہ 15 سال کی عمر کے بعد میں نے اپنی ترجیحات کھو دی تھی. لیکن میں کہوں گا کہ اپنی ترجیحات کو درست رکھیں، یہ اس دنیا کے بارے میں نہیں ہے. میں ان دنوں امریکہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا اور ممکن تھا کہ میں بطور ایک ڈاکٹر وہاں زندگی گزارتا. میرے تمام منصوبے اس دنیا کے لیے تھے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، کیونکہ جب میں نوجوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں اور اوہرے میں نوجوان بہنوں کو کہ وہ 16، 17، 18 سال کی عمر میں وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں نہیں شروع کیا. لیکن الحمدللہ باپ اس میں الحمدللہ. لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ میں نے پہلے شروع کیوں نہیں کیا. تو ان لوگوں کے لیے جو 18 سال کے ہیں، آپ کو بہترین سرمایہ کاری کرنی چاہیے جو آخرت ہے. تو آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بلکہ آپ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، تو ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کس کی پرورش مشکل ہے اور کیوں؟ یقیناً میں عمومی بات نہیں کر سکتا، میں صرف اپنے تجربے کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. لیکن خاص طور پر جب کریم اب بڑا ہو رہا ہے، وہ 12 سال کا ہے، میں کہوں گا کہ وہ آپ سے تھوڑا زیادہ شرارتی ہے. کیونکہ ہاں، جب میں اسے 5 بجے گھر آنے کو کہتا ہوں تو آپ 5 بجے گھر پر ہوتی تھیں، جبکہ وہ مجھے 5:30 بجے فون کرتا ہے، کیا میں 15 منٹ مزید کھیل سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں او میرے خدا. وہ ہمیشہ اصولوں کو توڑنا چاہتا ہے. اصول ہیں بھی توڑنے کے لیے. مانگتا ہے لیکن پھر وہی کرنے وہ معافی مانگتا ہے اور دوبارہ وہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ زیادہ کھیلنا اور زیادہ تفریح کرنا چاہتا ہے، وہ مزے کرنا چاہتا ہے. گویا اس کے اندر گیم مانسٹر موجود ہے، وہ واقعی اسے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا. یہاں دیکھ کے وہ زخمی ہوتا ہے تب بھی وہ کھیلتا رہتا ہے. اس کا اسکول 8:40 پر شروع ہوتا ہے اور ہمارا گھر اسکول کے سامنے ہی ہے، اور وہ 7 بجے جاگتا ہے اور فٹ بال کھیلنے اسکول چلا جاتا ہے. تو وہ بالکل بھی آپ کی طرح نہیں لگتا. آپ حساس ہیں.
आप नज़्म ज़ब्त की पाबंद जी है हाँ, वो तो मैं हूँ। और आप में ये अंदरूनी हौसला है। जब आपने पिछले साल इम्तिहान की तैयारी की थी, हमें आपको पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती थी कि प्लीज पढ़ लो ये और वो। नहीं, हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। आप वाकई एक पुरजोश स्टूडेंट थी, एक मेहनती तालिब इल्म, और आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानती हैं। हमने आपको कभी भी आपके किसी भी होमवर्क की याद नहीं दिलाई, लेकिन जहाँ तक क्रीम का ताल्लुक है, हम उसे हमेशा याद दिलाते हैं। इम्तिहानात आ रहे हैं, मैं नहीं जानता कि हम उसका क्या करेंगे, क्योंकि अगले 2 साल में वो इम्तिहान देने वाला है। लड़के आमतौर पर मजबूत होते हैं, वो पुरखतर चीजें, पुरखतर सरगर्मियां वो चाहते मोहनजू हैं। होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका दिल ना टूटे या आपके साथ बहुत सख्त रवैया ना अपनाऊं। ठीक है, ये आखिरी सवाल मुझे है। पसीना नहीं आया, क्या ये कोई मसला है? जब आप यंग थे तो आपका सबसे क्या बड़ा मतलब ख्वाब क्या अब मैं था? जवान नहीं हूँ? आप अभी भी यंग हैं, लेकिन ओके, मैं मजाक कर रहा था। क्या अब भी आपके ख्वाब वही हैं या फिर आपके अहदाफ और ख्वाब वक्त के साथ बदल गए हैं? यकीनन वो बदल गए हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अमेरिका जाने का मंसूबा बना रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, या किसी और मुल्क में बाहर जाकर आराम से जिंदगी गुजारने के लिए, और शायद कुछ अमीर होने के लिए, और दुनियावी आसाइशों के साथ अपने आप को मुतमईन करने के लिए। और अगर आज की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरजीहात 180 डिग्री तब्दील हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने टुवर्ड्स इटर्निटी को ज्वाइन किया, आप जानती हैं कि मैंने 13 साल बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस की और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। बहुत से लोगों को ये वाकई मज़ाक़ खेज और पागलपन लगता था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो सोचते थे कि मैं खुद को मुकम्मल महसूस नहीं कर रहा था और और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। मेरी वालिदा के इंतकाल के 1 साल बाद मैंने बहुत दुआएं की। मैं काबा शरीफ किया और मैंने बहुत दुआएं की। काबे को देखकर पहले दुआ जी जो बिल्कुल। आपने मांगी पहली थी, बार जब वो मैंने काबा यही देखा, थी, है ना? मैंने कहा, ए अल्लाह, मुझे अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मैंने ये दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस दिन से बहुत सी चीजें बदल दी। मेरी बीवी ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इसके अलावा आप तीनों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और आपने हिजाब पहनना शुरू कर दिया और अब आप इस्लाम की खिदमत कर रही हैं इटर्नल पैसेंजर के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन 3 साल गुजार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने टुवर्ड्स इटर्निटी को ज्वाइन किया है, पूरी तफसील के साथ, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात भी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। यकीनन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं पीर हूँ या कुछ और, लेकिन जब आप मुखलिसाना तौर पर कुछ मांगते हैं और दिल से इखलास को दूर नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। ये वाकई एक अच्छी गुफ्तगू थी मेरी बेटी, शुक्रिया। हमारे पास खूबसूरत सवालात थे। इंशाल्लाह अगली बार मुख्तलिफ सवालात के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह। हमने एक गुफ्तगू अपनी बेटी सवाल के साथ इटर्नल पैसेंजर के लिए रिकॉर्ड की और मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस तरह के मजीद प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।